वर्षार प्रकोप अधिक रहिबो बोली जा आकलन करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। बड़ कथा हेउछि वर्तमान मुख्य समाचार उपरे नजर पकई नवा। वर्तमान ओडिशा रे जिभଳି भावरे येलो वार्निंग जारी कर जाइछि 19 रु 21 तारिख पर्यंत वर्षा। एई वर्षा को लेकि वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा येलो वार्निंग जारी कर जाइछि 9टी जिला को वर्षा नहीं वर्तमान देखा मिलिबो। वर्षा ओडिशा भिजिबो। ये जो लगान वर्षा 3 दिन धरी वर्षा जो आरंभ हेबो एवं ताहा मध्य प्रशासन तरफ सूचना कर दिया जाइछि। एवं जो कृषक भाई माने रखिचंती धान मंडी को दबा पई जो धान रखिचंती ताकू मध्य घुड़ाई के रखिबा पई सरकारक तरफ निर्देश अछि। एवं वर्षा को लेकि किभरि भाबरे ओडिशा प्रस्तुत रहिबो सेथि पई सरकारक तरफ प्रस्तुत मध्य कर जाइछि। एवं प्रत्येक कृषक भाई मानक कह जाइछि आपणक धान को सुरक्षित रखंतु एवं वर्षा कमिला परे आपण मंडी को नेबे धान। एई विषय रे जो 3 दिन 19, 20, 21 एई दिन देखा गले 19 तारिख रु आरंभ हेबो वर्षा। 19 रु 21 तारिख पर्यंत वर्षा हेबो। एई वर्षा को लेकि वर्तमान सबुआड़े देखा मिली जो भली प्रशासन तरफ जागृत कर जाइछि प्रत्येक कृषक भाई मानक आपण जदि आपण पाखर धान मंडी को नबाकू अच्छी ताहले आपण ब्रेक करंतु एवं घरे सुरक्षित भाव में रखंतु। यह सरकार तरफ निर्देश अच्छी आपण मंडी को नेबे नहीं धान। दर्शक बंधु आम कही रखुचु वर्तमान 19, 20, 21 तारिख जो भली वर्षा हेबो ओडिशा एवं ओडिशा रे भिजिबो। एथिपाई सबुठी प्रस्तुत शेष होइछि एवं सरकार तरफ आरंभ करी जिला प्रशासन पर्यंत कृषक भाई मानक स्पेशली कह जाइछि आपण मंडी को धान नेबे नहीं। जदि धान आपणकर बस्ता सील करिसंती ताले आपण पॉलिथिन टाणीबाको मध्य कह जाइछि। कृषक भाई माने व्यस्त हेबे नहीं कारण एटा बहुत जोरे वर्षा हेबो नहीं। एवं जदि आकाश मेघाच्छन्न रहिबो एवं मध्यम धरणर वर्षा लगातार भाव में 3 दिन वर्षा पाई आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा सूचना दी जाइछि ताहा मध्य प्रस्तुत रही। आपण माने व्यस्त होगा दरकार नहीं। एठी मध्य जदि आपण पाखरे धान अच्छी ताहले आपण पॉलिथिन तले पॉलिथिन को ठीक भाव में सजाड़ी आपण धान को सुरक्षित भाव में रखिबे। आसंतु ए विषय पूरा वीडियो पर नजर पकेवा पूर्व देखि नबा कौन रही स्थिति ओडिशा रे। 13 सहर में 35 डिग्री टपिला पारद। बुधवार बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा। भुवनेश्वर 17:02 आसंता बुधवार ठारू राज्य में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो। पश्चिमा वायु प्रवाह जोगु 4 दिन जाए वर्षा संभावना अछि। बुधवार मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल और बालेश्वर में घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। पाणीपाग विभाग एभली आकलन करिछि। तारीख में स्वल्प वर्षा संभावना अछि। 20 तारीख में मयूरभंज, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, रायगड़ा, गजपति, गंजाम और बालेश्वर में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। ए सबु जिला भितरु किछि स्थान में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। 21 तारीख में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, गंजाम और गजपति में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा संभावना अछि। 22 तारीख में भी बर्षिब। सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज और बालेश्वर में हालुका वर्षा होई पारे। रविवार टी सहरर तापमात्रा 35 डिग्री सेल्सियस पार करिथिला। पारलाखेमुंडी दिन तापमात्रा सर्वाधिक 36.6 डिग्री रेकर्ड होइछि।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 36, 2, ଅନୁଗୁଳରେ 36, 1, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ 36, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 35, 8, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁରରେ 35, 7, ହୀରାକୁଦରେ 35, 6, ଭଦ୍ରକରେ 35, 5, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35, 4 ଓ ବାରିପଦାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନଟାରୁ ଟାଣ ଖରା ଯୋଗୁଁ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 3:30 ବେଳକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 34.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ପରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଟପି ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସ୍ୱା ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଯାଏ ଦିନ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ରାତିରେ ବି ପାରଦ ଖସିବ ଓ ପାଗ ଆରାମଦାୟକ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷାର ଯୋଳି ଓଡ଼ିଶାର ମୁହାଁ ହୋଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୀତର ଲହରୀ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶୀତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁ ଜୋରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କାକର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ବୁଢ଼ା କାକର ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ବୁଢ଼ା କାକର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାପରେ ପରେ କମିସାରିଲା ପରେ 3-4ଟି ଲଘୁଚାପ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଉପରେ ବେଶ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସବୁ ଯାହା ଗଣ୍ଡେ କରିଥିଲା ଧାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଧାନ ଚାଷ ପରେ ପରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରବି ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ରବି ଫସଲ ନିର୍ଭର କରିଥିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିରେ ବିଶେଷ କରି ରବି ଫସଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୃଷକ ଭାଇଟି ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପନିପରିବା ତା କ୍ଷେତରେ ହିଁ ଲଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପନିପରିବା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ସେଟା ଚାଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର ବଜେଟ୍ ଅଫର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରବି ଫସଲ ବର୍ଷାରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 100% ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏକୁ ଭରଣପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି 19ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିବ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଢ଼ା କାକର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ଗୋଟେ ପଟେ ଶୀତ କାକର ଏବଂ ପୁଣି ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରୀ ସହରରେ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ଘନି ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର କତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା ରହିଲା। କୃଷକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା କିଛି ସମୟରେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା
କିଛି ଅଂଶରେ କମିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ପର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ।